in the binary arithmetic, there are two types. One is binary addition and one more is binary subtraction. And we already know that how to add the two numbers of binary digits. So in this class, let us discuss the binary subtraction. So binary subtraction is nothing but binary numbers consist of only 0 and 1. So using the binary numbers, how the subtraction will be done. So in binary addition, we will use the first number called as addend 1 and second number as addend 2. And for addition, the final answer is called as sum if the carry is generated, so that will be noted down in the carry column. So in binary subtraction, the first value is called as minuend and the second value is called as subtrahend. And here in subtraction we use the difference, means 1 minus 0 or 0 minus 1. So the result is called as difference. And in binary addition we use carry, but here we use borrow. Yes. So binary subtraction is nothing but it is a simple subtraction method which we do in mathematics. But here we use only binary numbers, those are 0 and 1. So the first values are 0, 0. So minuend is 0 and subtrahend is 0. So if 0 minus 0, so my first value is called as, so this is called as minuend and the second value is called as subtrahend. Now I want to get the result using binary subtraction. So 0 minus 0. So 0 minus 0 means the difference is 0. Difference is 0 and we cannot get any carry here, any borrow here, so the borrow is also 0. Fine. And the second value is 0 minus 1. So 0 minus 1. So first here we get 1 borrow. So the difference is 1. So difference is also 1 and borrow is also 1. And next 1 minus 0. Difference is 1 but borrow is 0. Fine. And the last 1 minus 1. 1 minus 1 means difference is 0, carry is 0. Borrow is 0. Here the indifference column, the first value is 0 and 1, 1, 0. But in borrow 0, 1, 0. Note on that only the second row, so that is 0 minus 1. 0 minus 1 iddaga matra enide difference kuda 1 ide and borrow kuda 1 irutte. Ulidid values eno 0 minus 0, difference 0 irutte, borrow 0 irutte. 1 minus 0 iddaga difference 1 irutte, borrow 0 irutte. So 1 minus 1 iddaga difference kuda 0, borrow is also 0. So let us take some more examples. Using this table we can solve some examples. So the first value is subtract 12 from 15. So idana solve ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ minuend ಯಾವುದು subtrahend ಯಾವುದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So minuend ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಾನು first value ಏನು ತಗೋತೀವಿ, that is minuend and second value is subtrahend. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ subtract 12 from 15 ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 12 ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 15 ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ 12 from 15, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 15 ಒಳಗಡೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
12 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 15 minus 12. So but now you are ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು binary subtraction. So convert this decimal number to binary. ಈ binary number 15 is the binary number ಏನು? So divide it by 2. 2 7s are 14. Remainder is 1. 2 3s are 6. Remainder is 1. 2 1s are 2. Remainder is 1. So and value ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 15 into binary number 4 by 1. So there are 12. 2 6 are 12. Remainder is 0. 2 3s are 6. Remainder is 0. 2 1s are 2. Remainder is 1. So now the MSB in the LSB value bardre answer is 1110. Yes. ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಂತೂ ಮೆನು ವೈಟ್, ಇದನ್ನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಸೊ 1 minus 0 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಸಾರಿ ಬಾರೋ 0 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. So next 1 minus 0 ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಬಾರೋ 0. Next 1 minus 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is 0 ಮತ್ತೆ ಬಾರೋ ಕೂಡ 0. So next 1 minus 1 again borrow is 0, difference is 0. So 4 by 1 minus 1100 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇನು 0011 is my answer. So 0011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 8421 ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8421. So 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದದ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದದ. So 1 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 3. So 15 minus 12 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು binary number, right? So this is the binary subtraction method. In second example, subtract 10 from 14. So 14 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ 10 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೆನು ವೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆನು ವೈಟ್ is 14, subtrand is 10. So 14 binary number ಏನು 1110. So 10 ಅಂತ 1010, right? ಇವಾಗ using binary subtraction table we can subtract these binary numbers. Yes, 0 minus 0 ಅಂದ್ರೆ ಮೆನು ಎಂದು 0 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. So difference is 0, borrow is also 0. So next 1 minus 1 difference 0, borrow is also 0. Next 1 plus 0 difference 1 ಇರುತ್ತೆ, borrow 0 ಇರುತ್ತೆ. So next 1 minus 1, so difference is 0, borrow is also 0. So this is my final answer. So subtraction of 10 from 14. So ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಮೆನು ವೈಟ್ ನ 14 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 14 ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 10 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 is called as subtrand. So 14 ಇಂದ binary number 1110, 10 ಇಂದ binary number 1010. So ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ using binary subtraction table you get the answer as 0100. So 14 ಒಳಗಡೆ 10 ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 4. So 4 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, so ಇದು 8421. So 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದದ. So this is 0100 is my answer. And the next topic is representation of signed integers. So signed integer is nothing but in the previous class
we discussed binary addition, and in this class we already solved some problems on binary subtraction. But how the numbers are represented means, if the number is in positive number, we can solve directly. If the number is in the form of negative, how the values will be represented? So this is the topic called as representation of signed integers. So signed integers ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 minus 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 5 ಒಳಗಡೆ 10 ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೊ -5 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ -5 ಅಂತ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 7 minus 5 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಅಂತ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ 111. ಸೊ 111 minus 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 9 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1001. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0, ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ these are the nothing but signed bits. ಸೊ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಇದ್ರೆ that number is called as positive number. ಅದೇ 1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್ 1 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ that should be a negative number. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 3 forms. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, sign and magnitude, second one ones complement, and third one ಏನು twos complement ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ 1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ನಾವು 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೋತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, so let us move on to the first representation of negative number, that is sign and magnitude. So sign and magnitude ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ let us take an example called as 12 to the base 10. So 12 ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇವಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನು ಸೈನ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 12 ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 12 ನ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. So 2 6 are 12, remainder is 0, 2 3 are 6, remainder is 0, 2 1s are 2, remainder is 1. So ಇದು ನನ್ನ MSB, first remainder is LSB. So 12 ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನು, 1100. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 1100 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ದ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ 12 ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು, 1100. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ representation ಏನಿದೆ, this number is called as
ಸೈನ್ ಬಿಟ್. ಸೊ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ the given number, that is 12, is in the form of positive number. So first digit ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, sign and magnitude ನಲ್ಲಿ the sign bit, whether the given number is positive or negative number. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಇದೆ. ಸೊ 0 is nothing but it is a positive number. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1100 is my magnitude and sign is 0. So next, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, suppose if the number is -12. ಅದೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ -12 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I cannot write 1100. 12 ಅಂದ್ರೆ 1100. ಇದನ್ನ ನಾನು -1100 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So this is wrong. So we are taking here 1. So first bit ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is sign bit. So 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ -12 ನಾನು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1100. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈನ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಇವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 1100 is my magnitude. So this is about sign and magnitude method. So just ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ, whether the given number is positive or negative. So positive number ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 0 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is positive number. ನಾವು 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is negative number. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ 15 to the base 10. ಸೊ 15 ಅಂತ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನು, 411. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 15 ಅಂತಂದ್ರೆ f. ಸೊ f ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 4. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಇವಾಗ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ನ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೋಬೇಕು, 0 ಇದ್ರೆ 1 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 411 ಅಂದ್ರೆ 15 to the base 10. ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 7 14, ರಿಮೈಂಡರ್ 1, 2 3 6, ರಿಮೈಂಡರ್ is 1, 2 1 2, ರಿಮೈಂಡರ್ is 1. So 1 1 1 1. So 411 is my binary number. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. So ones complement means replace 1 by 0 and replace 0 by 1. So 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, 0 ಇದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ 1 ಇದಾವು. ಸೊ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, again 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, 1 is replaced by 0. So this is my ones complement method. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ನ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 0 ಇದ್ರೆ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to the base 10. ಸೊ 10 ಅಂತ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಏನು, 1010. ಇದು ನಂದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೊ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1 is replaced by 0, 0 is replaced by 1. So this is all about ones complement method. Fine. So this simplest method, ones complement ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು,
1 ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 ಬದಲಿ 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ 0 ಬದಲಿ 1 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ones complement method. And the last method in negative number representation is 2's complement method. So 2's complement method ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but 1's complement plus 1. 2's complement ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 1's complement ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1's complement ಮಾಡಿ ಆ 1's complement ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2's complement. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 22 to the base 10. ಸೊ 22 ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 11 is 22, remainder is 0. 2 5 is 10, remainder is 1. 2 2 is 4, remainder is 1. So 2 1 is 2, remainder is 0. So idanallo MSB, this is my LSB. So write MSB to LSB. So 1 0 1 1 0. So ಇದು ನನ್ನ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 22. ಇವಾಗ ನಾನು 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಡೆಫಿನಿಷನ್. 2's complement is a method of 1's complement plus 1. So first try ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ನ ಮೊದಲು 1's complement ಮಾಡಿ. So 1's complement of this number is, so 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1, 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, 0 is 1. So next ಇದು ನಂದು 1's complement ಆನ್ಸರ್. ಇದು 1's complement ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 2's complement ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, 0 1 ಡಬಲ್ 0 1. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಎಡಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಎಡಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಮ್ 0 ಕ್ಯಾರಿ 1. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ 1. ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿವಿಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 2's complement ಮೆಥಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ 2's complement ಅಂದ್ರೇನು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ನ ಫಸ್ಟ್ 1's complement ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 1's complement ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ 2's complement. So the second example is 5 to the base 10. So 5 to binary number is 101. So ಇದನ್ನ next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2's complement ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು this should be converted to 1